जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तेरा वनचारी तेरा यमुना तेरा वनचारी तेरा वनम राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य शतशत श्रीमद शिलाइसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय गौर प्रेमानंदे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी निति नमिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Please repeat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate. In Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 19, King Yayati achieves liberation, text number 20. Srimad Bhagavatam, 9வது ஸ்கந்தம் 19வது அத்தியாயம் யயாதி மன்னர் விடுதலை அடைதல் 20வது ஸ்லோகம். Please repeat. Drishtam Shrutam Asat Buddhva Anudhyayet Na Sandishet Samsritim Cha Atmanasham Cha Tatra Vidwan Saha Atmadrik Drishtam Shrutam Asad Buddhva
Nanu dhyayena sandished. Samsritim chatmana shancham. Tatra vidvansa atmadrik. Drishtam shrutam asadbudhva. Nanu dhyayena sandished. Samsritim chatmana shamcham. Tatra vidvansa atmadrik. Drishtam shrutam asadbudhva. Nanu dhyayena sandished. Samsritim chatmana shamcham. Tatra vidvansa atmadrik. Drishtam shrutam asadbudhva. Drishtam shrutam asadbudhva. Nanudhyayena sandished. Samsritim chatmana samcha. Tatra vidvansa atmadrik. Tatra vidvansa atmadrik. Drishtam shrutam asadbudhva. Nanu dhyayena sandished. Samsritim chatmana shamcham. Tatra vidvansa atmadrik. Drishtam shrutam asadbudhva. Dhyayena sandished. Samsritim chatmana shamcha. Tatra vidvansa atmadrik. Drishtam shrutam asadbudhva. Nanu dhyayena sandished. Samsritim chatmana shamcham. Tatra vidvansa atmadrik. Matajis. Samsritim chatmana shamcha. Tatra vidvansa atmadrik. Drishtam shrutam asadbudhva. Nanu dhyayena sandished. Samsritim chatmana shamcha. Tatra vidvansa atmadrik. Thank you very much. Please repeat. Drishtam. Drishtam. The material enjoyment we experience in our present life. தற்போதைய வாழ்வில் நாம் அனுபவிக்கும் பௌதிக சுகம். Shrutam. Material enjoyment as promised to the fruity workers for future happiness, either in this life or in the next, in the heavenly planets and so on. இப்பிறவியிலோ அடுத்த பிறவியிலோ அல்லது ஸ்வர்க்கத்திலோ எதிர்கால மகிழ்ச்சிக்காக பலனை எதிர்பார்த்து செயற்படுபவர்களுக்கு உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ள பௌதிக சுகம். Asat. அசத். All temporary and bad. அனைத்தும் தற்காலிகமானதும் தீமையுடையதுமாகும். Buddha. Knowing. அறிந்து. Not.
கூடாது. Anudhyayet. அனுத்தியாயே One should even think of. ஒருவன் அதை பற்றி நினைக்கவும் Na, ந- nor. அல்லது Sandishet. சந்திஷே Should actually enjoy. உண்மையில் அனுபவிக்க வேண்டும். Samsritim. சம்ஸ்கிருதி Prolongation of material existence. பௌதிக இருப்பின் நீட்டிப்பு. Cha. ச And. மேலும் Atmanasham. ஆத்மநாசம் Forgetfulness of one's own constitutional position. தன் உண்மை ஸ்வரூபத்தின் மறதி. Cha. ச As well as. மேலும் Tatra. தத்ர In such a subject matter. இத்தகைய விஷயத்தில் Vidwan. இதுதான் One who is completely aware. நன்கு அறிந்துள்ள Saha. சகா Such a person. இத்தகைய ஒருவர் Atmadrik. ஆத்மத்ரிக் A self-realized soul. தன்னுணர்வு பெற்ற ஒரு ஆத்மா. In translation, in purport by His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder Acharya of ISKCON. King Yayati speaks. One who knows that material happiness, whether good or bad, in this life or in the next, on this planet or on the heavenly planets, is a temporary and useless, and that an intelligent person should not try to enjoy or even think of such things, is the knower of the self. Such a self-realized person knows quite well that material happiness is the very cause of continued material existence and forgetfulness of one's own constitutional position. மொழிபெயர்ப்பும் பொருளுரையும் வழங்கியவர் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் தெய்வ திரு பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர். யயாதி மன்னர் பேசுகிறார். மொழிபெயர்ப்பு. பௌதிக சுகமானது நல்லதாகவோ அல்லது கெட்டதாகவோ இப்பிறவியிலோ அல்லது அடுத்ததிலோ இவ்வுலகிலோ அல்லது சொர்க்கலோகங்களிலோ இருப்பதானாலும் அது நிலையற்றதும் பயனற்றதும் ஆகும் என்பதையும் அறிவுள்ளவன் அதை அனுபவிக்க முயலவோ அல்லது அதை பற்றி நினைக்கவோ கூடாது என்பதையும் அறிந்திருப்பவன் ஆத்மாவை அறிந்தவன் ஆவான். தொடர்ந்து பௌதிக இருப்பிற்கும் தனது உண்மை ஸ்வரூபத்தை மறந்திருப்பதற்கும் பௌதிக சுகம்தான் காரணம் என்பதை தன்னுணர்வு பெற்ற இத்தகைய ஒருவர் நன்கு அறிவார். Purport. The living entity is a spiritual soul, and the material body is his engagement. This is the beginning of spiritual understanding. Dehinosmin yatha dehe kaumaram yovanam jara tatha dehantara praptir dhiras tatra namuhyati. As the embodied soul continually passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. The self-realized soul is not bewildered by such a change. The real mission of human life is to get free from engagement in the material body. Therefore, Krishna descends to teach the conditioned soul about spiritual realization and how to become free from the material bondage. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata. The word dharmasya glani means pollution of one's existence. Our existence is now polluted and it must be purified. Sattvam shuddhet. The human life is meant for this purification, not for thinking of happiness in terms of the external body, which is the cause of material bondage. Therefore, in this verse, Maharaj Yayati advises that whatever material happiness we see and whatever is promised for enjoyment is all merely flickering and temporary. Abrahma bhuvana loka punar avartinorjuna. Even if one is promoted to Brahmaloka, if one is not free from material bondage, one must return to this planet Earth and continue in this miserable condition of material existence. Bhutva bhutva praliyate. One should always keep this understanding in mind so as not to be allured by any kinds of sense enjoyment in this life or in the next. One who is fully aware of this truth is self-realized, Sa'atmadrik. But aside from him, everyone suffers in the cycle of birth and death, Mrityu samsara vartmani.
This understanding is one of true intelligence, and anything contrary to this is but a cause of unhappiness. Krishna Bhakta Nishkama Ateva Shanta. Only a Krishna conscious person who knows the aim and object of life is peaceful. All others, whether karmis, jnanis or yogis, are restless and cannot enjoy real peace. பொருளுரை. ஜீவராசி ஒரு ஆன்மீக ஆத்மா ஆவான். ஜடவுடல் அனைத்து அவனது சிறைவாசமாகும். இதுதான் ஆன்மீக அறிவின் துவக்கம். தேகினோஸ்மின் யதா தேகே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேகாந்திர பிராப்திர் தீரஸ்தத்ரன முக்கியதி. உடல் பெற்ற ஆத்மா இவ்வுடலில் சிறு வயதிலிருந்து இளமைக்கும் இளமையிலிருந்து முதுமைக்கும் மாறுவது போலவே மரணத்தின் போது வேறொரு உடலுக்கு மாறுகிறது. தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா இத்தகைய மாற்றத்தை கண்டு திகைப்பதில்லை. ஜட உடலின் சிறைவாசத்திலிருந்து விடுபடுவதுதான் மனித வாழ்வின் உண்மையான நோக்கமாகும். யதா யதாஹி தர்மஸ்ய கிளானிர் பவதி பாரத. தர்மஸ்ய கிளானி என்றால் ஒருவனது வாழ்வின் தூய்மை கேடு என்று பொருள். நம்முடைய இருப்பு இப்பொழுது தூய்மை கேடு அடைந்துள்ளது. அதை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். சத்வம் சுத்தே. மனித வாழ்வானது இவ்வாறு தூய்மை அடைவதற்காகவே உள்ளது. பௌதிக பந்தத்திற்கு காரணமான புற உடலின் சுகத்தை பற்றி நினைப்பதற்காக அல்ல. எனவே நாம் காணும் பௌதிக சுகங்களும் சுகம் கிடைக்கும் என்ற வாக்குறுதிகளும் நிலையற்றவை என்று இஸ்லோகத்தில் யயாதி மகாராஜர் அறிவுறுத்துகிறார். பிரம்ம பவனாலோக புனராவர்த்தினோ அர்ஜுனா. பிரம்மலோகத்திற்கே ஒருவன் உயர்த்தப்பட்டாலும் அவன் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருக்கவில்லை என்றால் அவன் மீண்டும் இந்த மண்ணுலகிற்கு திரும்பி வந்து பௌதிக இருப்பின் துன்பகரமான நிலையை தொடர வேண்டியிருக்கும். பூத்வா பூத்வா பிரளியத்தை. இதை ஒருவன் மனதில் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும். இதனால் இப்பிறவியிலோ அடுத்ததிலோ எவ்வித புலன் சுகத்தினாலும் வசீகரிக்கப்படாமல் இருக்க முடியும். இவ்வுண்மையை முழுமையாக அறிந்தவன் தன்னுணர்வு பெற்றவனாவான். ச ஆத்மதிருக். மற்ற அனைவரும் பிறவி சக்கரத்தில் சிக்கி துன்புறுகின்றனர். மிருத்யு சம்சார வர்மணி. இந்த அறிவை பெற்றிருப்பதே உண்மையில் புத்திசாலித்தனமாகும். கிருஷ்ண பக்த நிஷ்காம அதையேவ சாந்த. வாழ்வின் நோக்கத்தை அறிந்த கிருஷ்ண உணர்வுள்ள ஒருவரால் மட்டுமே சாந்தியை பெற முடியும். மற்றவர்கள் கர்மிகளாகவோ ஞானிகளாகவோ அல்லது யோகிகளாகவோ இருப்பினும் அவர்களால் உண்மையான அமைதியை அனுபவிக்க முடியாமல் எப்போதும் அமைதியற்றவர்களாகவே இருப்பார்கள். Hare Krishna. So we are continuing to hear this story of King Yayati. யயாதி மன்னருடைய கதையை இங்கே தொடர்ந்து கேட்டுட்ருக்கோம். Remember from previous time all the complicity of the material enjoyment was explained in this pastime of King Yayati and Devayani and others involved. Puru. Puru, யயாதி, தேவயானி இவங்களெல்லாம் ஈடுபட்டிருக்கிற இந்த கதையில் பௌதிக வாழ்க்கை பௌதிக சுகம் எவ்வளவு சிக்கலானது அப்படின்ற பல விஷயங்களை இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கேட்டிருக்கோம். உங்களுக்கு நினைவிருக்கலாம். Not to repeat all the story, but you remember from previous time that King Yayati borrowed a youth from his youngest son, Puru. மொத்த கதையை நாம் திரும்ப சொல்ல போகிறதில்ல, நினைவுபடுத்திக்கிறதுக்காக ஒன்று ரெண்டு கருத்து சொல்லலாம். யயாதி மன்னர் தன்னுடைய மகன்கிட்ட இளமையை மாற்றிக்கொள்கிறார். For the out of desire to enjoy sense gratification. புலன் இன்ப ஆசையினால அதை செய்தார். Can you imagine that you are old man and you have young son? நீங்கள் கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் வயதானவராக இருக்கீங்க, உங்களுக்கு ஒரு இளம் மகன் இருக்கான். And you ask your son, please my dear son, I didn't have enough sex. I want to take your youth so I can prolong my youth. I can live longer life. Shameless. It's a shameless request. இப்போ வயதானவர் மகன்கிட்ட, மகனே நான் அதிகமாக பாலுறவு இன்பத்தை அனுபவிக்கல,
உன்னுடைய இளமை எனக்கு கொடு, நான் இன்னும் அதிகம் அந்த பாலுறவு இன்பத்தை அனுபவிக்கணும்னு கேட்குறது ஒரு வெட்கக்கேடான ஒரு செயல். So you may say, who will do that? யார் அதை செய்வாங்க அப்படின்னு நம்ம என்ன நினைக்கலாம். Who will do that means you cannot do it. யார் அதை செய்வாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை செய்ய முடியாதுன்றது தான் அர்த்தம். That's the problem. இப்போது நம்மளால் செய்ய முடியறதில்லை, அதுதான் பிரச்சனைங்க. Because you can't do it, you don't even think of doing it. நம்மளால் செய்ய முடியாததுனால அதை பற்றி நம்ம யாரும் நினைக்கிறதில்லை. But King Yayati knew that by blessing of the Brahmanas we could do it. So he did it. ஆனால் பிராமணர்களுடைய ஆசீர்வாதத்தினால அதை செய்ய முடியுன்றது யயாதிக்கு தெரிஞ்சதுனால அதை அவர் செய்தார். So indeed, man becomes shameful in his desire for sense gratification. இப்போ புலனின்பத்துக்கான This is shameless. புலனின்பத்துக்கான அவருடைய ஆசையினால இப்போ வெட்கக்கேடான நிலையில் அவர் இருக்கிறார். Shamelessly, he asked his son, "Give me youth so I can enjoy. You take the old age." வெட்கமே இல்லாமல் என்னுடைய வயோதிகத்தை நீ ஏற்றுக்கோ, உன்னுடைய இளமையை எனக்கு கொடுன்னு கேட்குறார் மகன்கிட்ட. Same thing in material world. The dogs, they snatch bone from each other. I will eat it, not you. What's the difference? பௌதிக உலகத்தில் அதையே நீங்கள் ரெண்டு நாய்கள் ஒரு எலும்புக்காக சண்டை போட்டுக்கும் ஒன்றுக்கு ஒன்று, அதை நீங்கள் பார்க்கலாம். People are fighting. My land, my property, my inheritance. Father left everything to me, not to you, my dear brother. Everything like that. Everyone is doing the same thing. மக்களும் அதை தான் செய்கிறாங்க. இது என்னுடைய நிலம், அப்பாவோட சொத்து எனக்கு மட்டும்தான் சேரும் அப்படின்னு ஒருத்தர் சண்டை போடுறாரு இன்னொருத்தர்கிட்ட. ஒருத்தர் நிலத்தை அபகரிச்சுக்கிறாங்க. இது அதே தான் இதுவும். So Bhagavatam gives us this story to teach us how to live life, not to be misguided, not to do the same mistake that people in the past did. வாழ்க்கை எப்படி வாழணும், எப்படி நம்ம தவறாக வழிநடத்தப்படக்கூடாது அப்படின்றத பாகவதம் நமக்கு இங்கே சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கு. And here is amazing story. King Yayati enjoy 1000 years sense gratification. இங்கே ஆச்சரியமான கதை இது. யயாதி மன்னர் 1000 வருடம் புலனின்பத்தில் ஈடுபடுறார். He was a king. அவர் ஒரு ராஜா. He had enough money, he didn't have to work. அவர் போதுமான செல்வம் பெற்றிருந்தார். அவர் அதுக்காக உழைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் இருந்தது. So he could exclusively focus on sense gratification, not to waste time anywhere else. வேற எதுலேயும் நேரத்தை வீணடிக்காமல் புலனின்பத்துக்காக மட்டுமே அவர் நேரத்தை செலவழித்தார். 1000 years dedicated exclusively, body, mind and words, to sense gratification. 1000 வருஷம் அவருடைய உடல், வார்த்தை, செயல் எல்லாத்தையுமே புலனின்பத்துக்காக மட்டுமே ஈடுபடுத்தினார். Correct? As you have a good meal, 20 items in your plate. இப்போ ஒரு நல்ல சாப்பாடு பரிமாறப்பட்டிருக்கு, 20 பதார்த்தங்கள் உங்கள் இலையில் பரிமாறப்பட்டிருக்குன்னா, and you eat and you eat and you eat and you mix it and this one and that and you finish the full plate. நீங்கள் இதை அதில் கலந்து சாப்பிட்றீங்க, அதை இதில் கலந்து சாப்பிட்றீங்க, சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க, தட்டு ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு முடிக்கிறீங்க. And after eating nicely and filling your belly, what do you say? Now I'm satisfied. சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் போதும், எனக்கு இப்போ திருப்தி அப்படின்றோம். So after 1000 years of enjoyment, sex life, basically preliminary. ஆனால் 1000 வருடம் புலனின்பத்தை அனுபவித்த பிறகு King Yayati did not come to that point that he said, now I'm satisfied. No, he said, hey, it's not happening. Even after 1000 years, that moment is not coming. ஆனால் யயாதி மன்னருக்கு 1000 வருஷம் அந்த புலனின்பத்தை அனுபவித்த பிறகும் போதுன்ற அந்த எண்ணம் வரவே இல்லை. அந்த நிலைக்கு அவர் அடையவே இல்லை. Enjoyment is there, but did not get full satisfaction. He did not get full satisfaction. இன்பம் இருக்கு, ஆனால் பூர்ணமான திருப்தின்றது கிடைக்கல. This it's a very strong message in Bhagavatam given to us that look, you are trying few years, you tiny human beings on planet Earth, you have 100 years of life, which half you spend on sleeping, half on eating, another half on eating, means half of that.
So little time what you left, you're so much endeavoring for sense gratification, few years. Even after 1,000 years, it won't come. இப்போது இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்க ஒரு அற்பமான உயிர்வாளியான நம்ம 100 வருஷம்னு சொல்லப்படுது. அதில் பாதி வருஷம் தூங்கியே கழிச்சிடுறோம். அதில் பாதி மீதி இருக்கிறதுல பாதி சாப்பிட்டே கழிச்சிடுறோம். மீதி இருக்கிறது என்னவோ சில வருடங்கள் தான். அதில் நம்ம என்னத்தை போய் இங்கே புலன் இன்பத்தை அனுபவிச்சிட முடியும்? So story is there to teach us not to go after sense gratification, which is temporary, material, and cannot satisfy us at all at the end. இந்த கதையோட கருத்து என்ன அப்படின்னா, புலனின்பம் அப்படின்றது அது முடிவுக்கு வராத ஒரு விஷயம். அதனால் அதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபடக்கூடாதுன்றது தான் இதிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாடம். Now Yayati, after 1,000 years, realized, what am I doing? யயாதி மன்னர் 1000 வருஷத்துக்கு அப்புறமா உணர்றார், நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சிந்திக்கிறார். You are doing something for 1,000 years and nishphalam did not give you the result. 1000 வருஷம் ஒரு விஷயத்தை செய்கிறீங்க, ஆனால் பலம் கிடைக்கல, அது ஒரு பலனற்றதா இருக்குன்னும் போது stop it. அது நிறுத்திடுங்க. Doesn't work. அது செயல்பட மாட்டேங்குது, அது சரி வரல. Somebody is trying something 1,000 years and you come and look by and say, okay, let me try. I'll try for a few minutes. You fool. 1,000 years he is trying and he couldn't get it, and now you'll come, minister, you know better, you will do it properly. That's the illusion. ஒருத்தர் 1000 வருஷமா முயற்சித்தும் அது சரி வரலன்னு தெரிஞ்சும் இப்போ வேணா கொடுங்க நான் முயற்சிக்கிறேன் அப்படின்னு முயற்சிக்கிற மாதிரி, அது முட்டாள்தனமான ஒரு செயல். அது கரெக்ட். 1000 வருஷமா ஒருத்தரால் அதை திருப்தி அடைய முடியலன்னும் போது நீங்கள் சில வருஷத்தில் என்ன பண்ணிட முடியும்னால? Shastra says there is no happiness in material world. சாஸ்திரம் சொல்லுது இந்த பௌதிக உலகத்தில் இன்பம் கிடையாதுன்னு. That little happiness we get is temporary. Therefore is really called unhappiness. இந்த சிறிதளவு சந்தோஷம் நமக்கு கிடைக்கிறது தற்காலிகமானது. அதனால தான் இது இங்கே சந்தோஷம் இல்லைன்னு சொல்லப்படுது. Just for days you walk through the desert. நாள் கணக்காக நீங்கள் பாலைவனத்தில் நடந்து போயிட்டு இருக்கீங்க. Obviously you are exhausted and thirsty. இயல்பாகவே நீங்கள் அங்கே ரொம்ப களைப்படைஞ்சிருவீங்க, ரொம்ப தாகத்தோடு இருப்பீங்க. And someone comes with the eye drops and say, here is water, show me your tongue. And you put your tongue and he puts one drop of water. Now you are satisfied. இப்போ அங்கே யாராவது இந்த கண்ணுக்கு சொட்டு மருந்து விடுவாங்களே, அதில் கொண்டு தண்ணி நான் கொடுக்குறேன், நீங்கள் வாய் தரங்கன்னு காட்டி அதில் ஒரு சொட்டு தண்ணி விட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும்? Yes, it's pleasure to have one drop of the tongue, but won't satisfy. அந்த நாக்குக்கு அந்த ஒரு சொட்டு கூட கொஞ்சம் சுகத்தை கொடுக்க தான் செய்யும், ஆனால் அது திருப்திப்படுத்துமா? No. So in material world, every pleasure comes with tons of misery behind that loaded. இந்த பௌதிக உலகத்தில் அது மாதிரி தான் வரக்கூடிய ஒரு சுகமும் அதுக்கு பின்னாடி டன்னு கணக்கில் துக்கத்தை தாங்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கு, அதை இழுத்துட்டு வருது. But illusion is like this, Maya is like this. மாயைன்றது இப்படி தான் செயல்படுது. For little happiness, if you put on the scale how much pleasure you get from your work and how much happiness, you will be greatly disappointed. இப்போ நீங்கள் ஒரு தராசில் நீங்கள் உழைத்த உழைப்பு அதனால் கிடைக்கக்கூடிய இன்பம் இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பெரிய விரக்தி தான் மிஞ்சி இருக்கும். இவ்வளோ உழைப்புக்கு இவ்வளோதானா அப்படின்னு. Every girl wants to have a child. ஒவ்வொரு பெண்ணுமே குழந்தை பெற்றிருக்கணும்னு விரும்புகிறாங்க. Of course, family and the child. குடும்பம் குழந்தை வேணும்னு விரும்புகிறான். Tension now, before marriage tension, problem. இப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பல பதற்றமான சூழல் உருவாகுது. Tension. What kind of husband I will get? What I will arrange? What will happen? என்ன மாதிரியான கணவன் வர போகிறான், என்ன மாதிரியான ஏற்பாடு செய்ய போகிறாங்க. Tension. ஒரே பதற்றமான சூழல். Then finally parents say, it's fixed, relax, everything is okay. இப்போ இறுதியாக பெற்றோர்கள் வராங்க, பையன் யாருன்னு முடிவு பண்ணியாச்சு, இனிமேல் பதட்டம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். Then husband has to work, get the house, provide. அதுக்கப்புறம் கணவன் வேலை செய்யணும், வீடு கட்டணும், எல்லா வசதிகளையும் செஞ்சு கொடுக்கணும். Then 3 years of marriage, no children. அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் ஆகி 3 வருஷம் ஆச்சு, குழந்தை பிறக்கல, உடனே அழறாங்க. Then suddenly
she is pregnant. திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து அவங்க தெரிய வருது கர்ப்பம் ஆயிட்டாங்கன்னு. Then 9 months of anticipation. Oh. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 9 மாதம் ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்போடு இருக்கிறாங்க. Any lady want to tell us how much pleasure on delivery you find? இங்கே இருக்கிற பெண்கள் யாராவது சொல்ல விரும்புகிறீங்களா நீங்கள் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளும் போது எவ்வளோ இன்பமாக இருந்ததுன்னு? So much pleasure. Oh, everybody laughs and everybody is happy and joyful. அவ்வளோ இன்பம், எல்லாருமே அப்படியே சிரிச்சுக்கிட்டே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடின தருணம் இல்லையா அது? How was delivery experience? Anybody? Blissful or painful? பிரசவிக்கிற தருணம் எப்படி ரொம்ப வலி கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கா இல்லை ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கா? Many ladies say, after delivery, no more. That's the last time. Too much pain. எல்லா பெண்களுமே என்ன நினைப்பாங்கன்னா அந்த பிரசவம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இனிமே பிரசவிக்கவே கூடாது அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க. Of course, the sweetness also there because the child will be born. So this experience of material world is that kata mita, little sweet, little hot, அதில் ஒரு சிறிதளவு சுகமும் இருக்கு, ஏன்னா குழந்தை பிறக்க போகுதுன்றதுனால. ஆனால் இந்த சுகம்ன்றது எப்படி வரும்னா பெரிய துன்பத்தோடு சேர்ந்து தான் வருது எப்பவுமே. And then so much endeavor, first to get married, then to get a house, then get stable family, get stable income, get a good husband who is not beating you, abusing you and scolding you, and then get a child, and after the child grows up, then they say, okay, goodbye, nice to see you, put you in old age home, we have our own life, don't give fig for you. Very nice, material life is bliss, no? இப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பதற்றம், அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் ஆகுது, கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் குழந்தை பிறக்கலைன்ற பதற்றம், குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் குழந்தைய வளர்க்கணும், சிரமப்பட்டு வீடு கட்டணும், அதை பண்ணணும், எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு குழந்தை வளர்ந்து அவன் என்ன பண்ணுறான், உங்களை முதியோர் இல்லத்தில் போட்டுட்டு அவன் பாய் பாய்ன்னு சொல்லிட்டு போகிறேன், என் வாழ்க்கை நான் இனிமேல் வாழ வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Thank you for helping. He's brahmachari. He doesn't know how it goes. You have to tell me step by step. I know I miss many steps of relatives fighting, neighbors fighting, the health, this problem, that problem. No, so many problems in material. But mine has tendency for one drop of that one drop got. Oh, very nice. How are you? Very nice. ஆனால் இங்கே இந்த வாழ்க்கைன்றது எப்படி அந்த ஒரு சொட்டு தண்ணி கிடைக்கிற மாதிரி அந்த ஒரு சொட்டு தண்ணியில் கிடைக்கக்கூடிய சுகம் வந்து பெருசாக நம்ம நினைக்கிறோம். அதனால தான் இவ்வளவு சிரமங்கள் கஷ்டங்களையும் நம்ம ஏற்றுக்க தயாராக இருக்கும். So here Prabhupada at the beginning of purport reveals the mystery of misunderstanding that we are not this body. Therefore we cannot be happy by sense gratification which body provides. We are spirit soul, we need spiritual happiness. சில பிரபுபாதர் இதில் இருக்கக்கூடிய மர்மத்தை பொருளுரையோட முதல் வாக்கியத்திலேயே நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். அதாவது நீங்கள் இந்த உடல் கிடையாது, நீங்கள் ஆத்மா, நீங்கள் ஆன்மீகமானவர், ஆன்மீகமான விஷயத்தில் தான் உங்களுக்கு திருப்தின்றது கிடைக்கும்ன்ற கருத்தை இங்கே சொல்கிறார். If I'm not a body, how can I be happy by satisfying the body? I'm the Atma, I have to satisfy Atma. That's the system. இப்போ நான் உடல் இல்லை அப்படின்னும் போது இந்த உடலை திருப்திப்படுத்துறதுனால நான் எப்படி திருப்தி அடைய போகிறேன்? நான் ஆத்மாவை திருப்திப்படுத்தணும் இல்லையா? அதுதானே இங்கே புரிதல். This is illusion. This is wrong. This is misunderstanding. And this misunderstanding is cause of all sufferings of material world. இதுதான் மாயை. இந்த மாயை தான் நம்மளுடைய இந்த பௌதிக உலகத்தினுடைய எல்லா துன்பங்களுக்கும் காரணம். This one shloka from Bhagavad Gita can solve all the problems of life. One shloka. There are 700 shlokas there to support it. One is enough. To realize one shloka, we are done with material world. Finish. Over. பகவத்கீதையில் இருக்கிற இந்த ஒரு ஸ்லோகம் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைக்கும் தீர்வாக அமையும். இந்த ஒரு ஸ்லோகமே போதும். 700 ஸ்லோகம் இருக்குது, மற்ற ஸ்லோகங்கள்லாம் இதுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை புரிஞ்சிட்டாலே எல்லா பிரச்சனைக்கும் தீர்வு கண்டுடலாம். So important to understand this. Such a revelation, this shloka. I'm not a body. I'm not this what you are seeing. I'm not a foreigner. Stop calling me foreigner in this Tamil Nadu. I'm fed up. நான் இந்த உடல் கிடையாது. நீங்கள் பார்க்கறது
நான் கிடையாது, நான் இந்த உடல் அல்ல. இந்த உடல் வெளிநாட்டை சேர்ந்ததாக இருக்கலாம், ஆனால் என்ன நீங்கள் வெளிநாட்டுக்காரன்னு சொல்கிறத நிறுத்துங்க. நான் வெளிநாட்டுக்காரன் அல்ல. I am foreigner, you are also foreigner. We don't belong to this material world. Our home is in Vaikuntha. நான் வெளிநாட்டுக்காரன், நீங்களும் வெளிநாட்டுக்காரங்க தான். யாருக்குமே இந்த உலகம் சொந்தமானது கிடையாது. நம்ம எல்லாருமே வைகுண்டத்தை சேர்ந்தவங்க. Oh, I am white, he is black. ஓ, நான் வெள்ளையா இருக்கேன், அவர் கருப்பா இருக்காரு. Sure. Huh? Please laugh, because this is laughable. He is not black, he is spiritual. Atma is shining like millions of moons, millions of sun together. Atma is shining, beautiful color. He is not black. That's his car that he is driving, this yantra, the body. He is not the black, I am not the white. We are spirit souls. நீங்கள் நல்லா சிரிக்கலாம் இதுக்கு. ஏன்னா இவர் கருப்பா இல்லை, இவர் பிரகாசமான ஆன்மீகமான ஆத்மா. அதுக்கு இந்த மாதிரி நிறம் கிடையாது. இந்த நிறம்ன்றது நம்ம ஓட்டுற ஒரு வாகனம் மாதிரி, அந்த வாகனத்தோட நிறம் தான் இது. Who we are actually, Jivara Swarupa Hoy, Krishna Nityadas. We are servants of Krishna, all of us. உண்மையிலேயே நம்ம யார் அப்படின்னா கிருஷ்ணருடைய சேவகர்கள். Everybody indeed, every living entity is servant of Krishna. எல்லா உயிர்வாளிகளுமே கிருஷ்ணருடைய சேவகர்கள் தான். The difference is some are actually serving Krishna, some are serving their own selfish sense gratification, selfish desire. That's the வித்தியாசம் என்னன்னா, சிலர் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்கிறாங்க, சிலர் அவங்களுடைய சொந்த சுயநல ஆசைகளை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்காக புலன் இன்பத்தில் ஈடுபட்டு இருக்காங்க. Material world means everyone is in this illusion, under spell of illusion. I am this body. பௌதிக உலகம்னாலே எல்லாரும் நான் இந்த உடல் என்ற அந்த மாயையில இருந்துட்டு இருக்காங்க. And whatever you do with this misunderstanding in the head is wrong. It's not going to make you happy. இப்போ இந்த தவறான புரிதலோட நீங்க என்ன செஞ்சாலும் அது எல்லாமே தவறான செயலாக தான் இருக்கும். அதனுடைய விளைவும் நமக்கு துன்பத்தை தான் கொடுக்கும். Can you imagine that all the people of the world read one shloka from Gita and realize it? கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க. இப்போ உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களும் இந்த பகவத்கீதை ஒரு ஸ்லோகத்தை படித்து அதை உணர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னா what will happen overnight? என்ன ஆகும்? ஒரே நாளில் no more borders, no more nations. Nobody will declare, I'm Indian, I'm American, I'm Pakistani, I'm the Bangladeshi. Go on, all borders are removed because we are all seeing Atmas, not the body. இப்போ உலகத்தில் அந்த நாட்டோட எல்லை கோடுகளே இருக்காது. இந்தியா, பாகிஸ்தான், அமெரிக்கா இந்த வித்தியாசமே இருக்காது. ஏன்னா எல்லாரும் ஒருத்தர் ஆத்மாவை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும். All the armies in the world will drop their weapons because Nainam Chiranti Shastra, Nainam Dakati Power. You can't kill the soul. What's the use of your weapon? Drop it. They will all join Kirtan. உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா இராணுவமும் அவங்க ஆயுதங்களை தூக்கி போட்டுட்டு கீர்த்தனத்தில் ஆடுவாங்க. ஏன்னா ஆத்மாவை யாரும் கொல்ல முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்குவாங்க. There will be no thieves. திருடங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. Because nobody will give any value of material possessions. ஏன்னா யாருக்குமே பௌதிக விஷயங்கள் மேல மதிப்பு இருக்காது. Gold, we need gold. தங்கம் நமக்கு வேணுமா அப்படின்னு யாரும் யோசிக்க மாட்டாங்க. The Rishi's definition of gold is yellow stool. ரிஷிகள் தங்கத்தை எப்படி வரையறுக்கிறாங்கன்னா மஞ்சள் நிற மலம். You come with golden necklace around and rishis are looking at you. Oh, you're wearing yellow stool around neck. Wash yourself and bath yourself in Ganga, remove that. நீங்க தங்க நெக்லஸ் போட்டுட்டு அப்படியே காட்டுறீங்க அப்படின்னா ரிஷிகள் அதை எப்படி பார்க்குறாங்க? மஞ்சள் நிற மலத்தை கழுத்தில் போட்டுட்டு இங்கே இனிமேல் பெருசாக காட்டிகிட்டு இருக்கே, போய் முதல்ல குளி, ஏன்னா அது அசிங்கம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. Put some cow dung on yourself. முதல்ல நீ ஸ்நானம் போட்டு உன்னை சுத்தப்படுத்திக்கோன்றாங்க. Better, purifying. So அது நம்மளை தூய்மைப்படுத்துறது. This is how rishis see the thing. Don't worry, relax. ரிஷிகள் அப்படி தான் பார்க்குறாங்க. They don't give value to gold because what is the use of gold unless engage in Krishna service. அவங்க தங்கத்துக்கு மதிப்பு கொடுக்கறது இல்லை. ஏன்னா அது கிருஷ்ண சேவையில் ஈடுபடுத்தாத போது அதுக்கு என்ன மதிப்பு இருக்கு? Some metals are shining, some metals are rusty. For rishi it doesn't make any difference. சில உலோகங்கள் பிரகாசமாக பளபளன்னு இருக்கு, சில உலோகங்கள் துருப்பிடிச்சு போயிருக்கு. என்ன பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு? Anyway, I'm not this body.
எப்படி இருந்தாலும் நான் இந்த உடல் கிடையாது. What is use putting makeup on this body? இப்போ இந்த உடல்ல என்னதான் அலங்காரம் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு? Maybe I should put lipstick. What the difference makes? நான் உதட்டு சாயம் பூசுறேனா இல்லையா, அதில் என்ன வித்தியாசம் வரப்போகுது? Put makeup. What the difference makes? என்னதான் அலங்காரம் பண்ணாலும் அதில் என்ன வித்தியாசம் வரப்போகுது? How do I get benefited by that? அதனால எனக்கு என்ன பலன் கிடைக்க போகுது? Already body is illusion. Now I'm putting another illusion over illusion. ஏற்கனவே நான் இந்த உடல் நினைக்கிறதே ஒரு மாயை, அதுக்கப்புறம் அதை அழகுபடுத்தி அது இன்னும் அழகானதா நினைக்கிறது இன்னும் பெரிய மாயை. No? And in the West, they spend millions of dollars for this body adjustment, paint the body, do the plastic surgery, do so much bodily conscious. மேற்கத்திய நாடுகளில் இதுக்கு கோடிக்கணக்கான ரூபாய் செலவு பண்ணுறாங்க. இந்த உடலை அழகுபடுத்திக்கிறதுக்காகவும் அழகு சாதன பொருட்களுக்காகவும் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி எல்லாம் பண்ணுறதுக்காகவும் நிறைய செலவழிக்கிறாங்க. But imagine that we realize we are not this body. What a relief. What a relief. ஆனால் நம்ம இந்த உடல் இல்லைன்றதை உணர்ந்துட்டோம் அப்படின்னா அப்போ இந்த செயல் எதுவுமே செய்ய வேண்டியது இருக்காது. எவ்வளோ பெரிய ஒரு நிவாரணம் அது பாருங்க. Somebody has big body, somebody has skinny body, but we are not the body. Why you worry? Relax. ஒரு சிலருக்கு உடல் ரொம்ப பருமனாக இருக்கலாம், ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கலாம். ஆனால் நம்ம இந்த உடல் இல்லைன்னும் போது அது எதை பற்றியும் கவலை இருக்காது. We don't care for fashion. We have our fashion. We wear dhotis and saris. என்ன ஃபேஷன்றதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டியதே இல்லை. நமக்கான உடை இதுதான்ன்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு, தோத்தி புடவை. In material world, fashion means you have to put the jeans, you have to put the, what is it called? What is it? Leggings, even name tells you what is this all about. நீங்கள் ஃபேஷன் பின்பற்றணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜீன்ஸ் பேண்ட் போடணும், லெகின் போடணும். லெகின் அப்படின்னா அந்த பேர்லேயே அது என்ன இருக்குதுன்றதை சொல்லுது. Yeah. No, but in sari and dhoti, whether you're fat or skinny, it works. That is your number. You cannot miss the number. Always looks good. Wrap it around, cover your body. தோத்தி கட்டினாலோ புடவை கட்டினாலோ நீங்கள் எவ்வளோ உங்களுடைய அளவு என்னன்றது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. எல்லாருக்குமே அது பொருந்தும். Why you want to show your legs? You'll become cow next life. Then you show all four of this. You know. நீங்கள் உங்கள் காலை எப்படி இருக்குன்னு மக்களுக்கு காட்டணும்னு விரும்புனீங்கன்னா அடுத்த வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஒரு பசுவாக வந்து 4 காலையும் நீங்கள் காட்டிக்கிட்டே இருக்கலாம் எப்பவும். Monkeys, cats, dogs, cows, pigs, they go without clothes. We cover our bodies, we are humans. குரங்குகள், நாய்கள், பன்றிகள், இந்த மாதிரி மிருகங்கள் வந்து உடை இல்லாமல் போகும், உடலை மறைக்கிறது இல்லை. We are not humans, we are souls in the human body. So we act as a human. Soul in dog body acts as a dog. Soul in the pig body act as a pig. But problem is when soul in human body act like an animal. That's the problem. இப்போ நம்ம மனிதர்கள்னு சொல்கிறோம்னா மனித உடலில் இருக்கும், அதனால் மனிதனாக செயல்படணும்னு சொல்லப்படுறதே ஒழிய நம்ம மனித உடலில் இருந்துக்கிட்டு ஒரு நாய் எப்படி நாயாக செயல்படுதோ, ஒரு பூனை எப்படி பூனையாக செயல்படுதோ, அது மாதிரி மனித உடலில் இருந்தும் ஒரு மிருகமாக நம்ம செயல்பட்டு இருக்கோம். அதுதான் பிரச்சனைங்க. Beauty. What is a beauty? அழகுன்றோம். அழகுன்றது என்ன? Beauty is a purity. That's the beauty. அழகுன்றது தூய்மை. The renunciation, that is attractive. துறவு, அதுதான் கவர்ச்சிகரமானது. The good character, that is attractive. That is beautiful. நற்குணங்கள், அதுதான் கவர்ச்சியானது. When person is good person, that is beautiful and attractive. ஒரு நபர் நல்லவர் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க, அது ரொம்ப கவர்ச்சியானது. Not that if you are looking good, put a lot of makeup and you look good, that you are good. May not be. நிறைய அலங்காரம் பண்ணிக்கிட்டு பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கிறார் அப்படின்றது உண்மையான அழகுன்னு சொல்ல முடியாது. Remember Putana Lila. Putana look very beautiful. பூத்தனா லீலா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? பூத்தனா கூட ரொம்ப அழகானவளாக தான் வந்தா. Whenever you go to that matrimonial page and look for the girl for marriage, if you see beautiful girl, first you think, okay, what is her character? I have to figure out. Beauty, that was Putana's beauty also, so be careful. இப்போ நீங்கள் அந்த மேட்ரிமோனியல் அது தமிழ் மேரேஜ் திருமணத்துக்கான அந்த தகவல்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த வலைத்தளத்தில் போனீங்கன்னா
அதில் நீங்கள் பெண்களை ஃபோட்டோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அதில் அழகாக இருக்கலாம், ஆனால் அழகு வந்து பூத்தனா கூட அழகாக தான் இருந்தால் அதை நம்ம கருத்தில் எடுத்துக்கணுமா, இல்லை அந்த பெண்ணுடைய குணாதிசயம் எப்படின்றத பார்க்கணுமா, அதை நம்ம சிந்திக்கணும். No, idea is to see the inner beauty, see the quality of the person, see the purity. That's what is wanted. அந்த நபர் எவ்வளவு தூய்மையானவங்க, எந்த அளவுக்கு நற்குணங்களோடு இருக்காங்கன்றதை பார்க்கறது தான் முக்கியம். Otherwise, searching for material happiness through sense gratification, after thousands of years, Yayati say, doesn't work. அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஆயிரம் வருடமாக இங்கே ஏயாத்தி மன்னர் மாதிரி இந்த புல நிமித்தத்துக்கான விஷயத்தில் ஈடுபட்டு அது கடைசியில் இது இன்பத்தை கொடுக்கலன்ற ஒரு முடிவுக்கு தான் வர முடியும். And it's crazy. All world is doing it. Therefore, we are bewildered. But is it everyone wrong? Yes, everyone is wrong. இப்போ இதில் என்ன ஒரு பைத்தியக்காரத்தனம்னா, உலகம் மொத்தமும் இதை தான் செஞ்சிகிட்ருக்கு, அதனால் நம்மளும் இதை செய்கிறோம். இப்போ அப்படின்னா இப்போ உலகம் மொத்தமும் தப்பான வழியில் போயிட்டு இருக்காங்களான்னா, ஆமாம், எல்லாரும் தப்பாக தான் செயல்பட்டு இருக்காங்க. When Prabhupada came to America, he saw all this. He was walking around the streets, different cities. He saw advertisement for night clubs. பிரபுபாதர் அமெரிக்காவுக்கு வரார், அங்கே பார்க்குறார், பல நகரங்களுக்கு விஜயம் பண்ணுறார், பல வீதிகளில் அவர் பயணிக்கும் போது பார்க்குறார், அந்த இரவு நேர கேளிக்கை விஷயங்களுக்காக இருக்கக்கூடிய இடங்களை பற்றின விளம்பரங்கள்லாம் பார்க்குறார். So night club, I hope I don't have to explain what is night club. That is a club which is not a day club. Means activity which you don't do in public, you do in night club, basically. You need night cover to not do it. Anyway, forget it. So, Prabhupada saw the old man entering into nightclubs, and he was disgusted. He said, just see their culture and civilization. 80 years old man is going to have association with women of questionable character and wine, drink wine. That's what Prabhupada saw there. பிரபுபாதரை பார்க்குறார், ஒரு 80 வயசானவர் ஒருத்தர் அந்த நைட் கிளப்புக்குள்ளே போகிறார். அதை பார்க்கும்போது பிரபுபாதருக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி முகம் சொலைக்குது. என்ன இவரால் பண்ண முடியும்? இந்த வயசில் போய் இவர் வந்து ஒரு கேள்விக்குறியான குணாதிசயங்கள் கொண்ட ஒரு பெண்ணோட சகவாசத்துலேயும் அங்கே போய் மது அருந்துறதுக்காகவும் இவர் உள்ளே போகிறாரு. இது போய் இவரால் எவ்வளோ இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்க்குறாரு. He said, you are 80 years old, Prabhupada said. You are 80 years old and you pay heavy money to have women and wine. பிரபுபாத் சொல்கிறார், உங்களுக்கு 80 வயசு ஆயிடுச்சு, இப்போ போய் நிறைய பணம் செலவழித்து ஒரு பெண்ணோடவும் மதுவோடவும் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் விரும்புகிறீங்க. You wasted your human form of life. அப்படின்னா உங்கள் மனித வாழ்க்கையே நீங்கள் வீணடிச்சிட்டீங்க. Live like an animal. மிருக மாதிரி வாழ்கிறீங்க. Become an animal. அப்போ நீங்கள் மிருகமாக தான் ஆவீங்க. So this is what's happening. Even leaders of the nation, they are doing the same thing. இதுதான் நடக்குது. இது நாட்டோட தலைவர்களே இதை தான் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க. Putin, great leader of Russia. புத்தின் அவர் வந்து ரஷ்யாவோட பெரிய தலைவர். Has a wife. அவருக்கும் மனைவி இருக்காங்க. And girlfriend also. இன்னொரு பெண் தோழியும் இருக்காங்க. I'll not get visa for Russia after this one. இதை கேட்டாங்கன்னா ரஷ்யாவுக்குலாம் எனக்கு வீசா கொடுக்க மாட்டாங்க. Hey, you American, don't lie. You have Clinton and Levinsky. You don't know. Indian people, you are so pious. Good, you don't know. அமெரிக்காவிலையும் கிளின்டன் இந்த மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் இருக்காங்க. உங்களுக்கு அவங்களெல்லாம் தெரியாது. அது உங்களுக்கு Ex-president of America in the White House itself had illicit sex. அமெரிக்க ஜனாதிபதி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வெள்ளை மாளிகையிலேயே வந்து தகாத பாலுறவில் ஈடுபட்டது தெரிஞ்ச விஷயம். Ex-Italian Prime Minister, 74 years old, caught in the nightclub, paying cash, left and right hand, throwing cash around for so many prostitutes around, including 17 years old. So he finished in jail. Prime Minister of Italy, ex-Prime Minister, not President one. முன்னாடி இருந்த இத்தாலி பிரதம மந்திரி வந்து இது மாதிரி நைட் கிளப்பில் போய் 2 கையிலையும் பணத்தை வீறி
எறிகிறார், வாரி எறிகிறார். அவர் அங்கே வந்து நிறைய அந்த விபச்சார பெண்கள்லாம் இருக்காங்க. அதில் 17 வயசு பெண் உட்பட எல்லோரும் இருந்தாங்க. இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரிய வந்து அவரை பிடிச்சி சிறையில் அடைச்சாங்க. 74 years old and he is paying 17 years old girl. 74 வயசு 14 வயசு பெண்ணுக்கு அவரை பணம் கொடுத்து இனிமேல் அனுபவிக்க பார்க்குறார். What a rascal, no? என்ன ஒரு அயோக்கியம் பாருங்க. Leader of the nation. ஒரு நாட்டோட தலைவன். List is long. இது ஒரு பெரிய பட்டியல் இருக்குது. இது மாதிரி சொல்லணும்னா ex Prime Minister of Israel, when he was cabinet minister, raped somebody in the office. Somebody's. How you say many of them? Not one only. Few are there. இஸ்ரேலோட முன்னாள் ஒரு மந்திரி வந்து பல பேரை வந்து கற்பழிப்பு பண்ணியிருக்கிறார். Prabhupada said, they are living like a cats and dogs. Big leader, simply cats and dogs. பிரபுபாத் சொல்கிறார், இது மாதிரி பெரும் தலைவர்கள் எல்லாம் நாய்களையும் பூனைகளையும் போல வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்கன்றார். And you are born in India, where Krishna appeared, where Krishna spoke Bhagavad Gita, where Krishna given you culture, Krishna given you tradition, Krishna given you Shravanam, Kirtana, Vishnu Sman, process how to worship, and you all want to become now Americans and send your children to America and to England. Are you crazy? நீங்கள் எல்லாம் இந்தியர்கள், கிருஷ்ணர் பிறந்த இடம் இது. கிருஷ்ணர் இங்கே உங்களுடைய பாரம்பரியம் என்ன, உங்களுடைய கலாச்சாரம் என்ன, இது போன்ற பல விஷயங்களை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறார். ஆனால் நீங்கள் வந்து இப்போது கிருஷ்ணரை விட்டுட்டு உங்கள் குழந்தைகளை அமெரிக்காவுக்கோ லண்டனுக்கோ அனுப்ப பார்க்குறீங்க. இன்னும் உங்களுக்கு என்ன பைத்தியமாக பிடிச்சிருக்கு இதை செய்கிறதுக்கு? How do you say crazy in Tamil? பைத்தியம். பைத்தியம். Paityam. Pai ghost attack. Paityam. Paityam. Okay. Paityam, mad people. Now you want bodily pleasure, like cats and dogs. You want to turn this beautiful, cultured, spiritual country into the ground for cats and dogs. Stop it. இந்த அழகான இந்த அற்புதமான ஒரு கலாச்சாரம், இந்த பண்பாடு நிறைந்த இந்த பூமியை வந்து இந்த உடல் என்ற உணர்வோடு இந்த நாய்கள் பூனைகள் மாதிரியான வாழ்க்கை வாழ்ந்து இதை எல்லாத்தையும் சீரழிக்கணும்னு பார்க்குறீங்க. This country was ruled by Raja Rishis, by saintly kings. இந்த நாடு ராஜ ரிஷிகளால் ஆட்சி செய்யப்பட்டது. Look at Parikshit Goswami. He was a king. பரீட்சித் கோஸ்வாமி பாருங்க, அவரும் ராஜா தான், அவரும் ஆட்சி பண்ணவர் தான். He left everything, all the kingdom, treasury, the wives, and all the armies and pleasures of being king. He left it without any attachment. Shukadeva Goswami say, just like one will leave a night soil in the morning without any attachment. சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்கிறார், பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து தன்னுடைய ராஜ்யம், தன்னுடைய மனைவி, தன்னுடைய செல்வம், பதவி எல்லாத்தையும் எப்படி துறந்தார் அப்படின்னா, ஒருத்தர் மலம் கலைத்த பிறகு அது மேலே பற்று இல்லாமல் எப்படி அதை விட்டுட்டு போவாங்களோ அந்த மாதிரி அவரை விட்டுட்டு போனதாக சொல்லப்படுது. So this, you have to do some endeavor. You have to read these books. You have to read Gita. You have to read Bhagavatam. You have to teach your kids what is the culture, what is the God worship, who we are, what is the goal of life. அதனால் நம்ம இதை கேட்ட பிறகு ஏதாவது செய்யணும். நம்ம வந்து சும்மா வந்து பகவத்கீதை படிக்காமல், பகவத்கீதை படிக்கணும், பாகவதம் படிக்கணும், நம்ம வந்து குழந்தைகளுக்கு இதை சொல்லிக் கொடுக்கணும், இதை நடைமுறையில் செயல்படுத்த முயற்சிக்கணும், ஏதாவது செய்யணும். நம்ம don't be fool. முட்டாளாக இருக்கக்கூடாது. Okay, let me put it politely. Let us not be fools. நம்ம முட்டாள்களாக இல்லாமல் இருக்கலாம். No? Yayati say, after thousands of years, whether on heaven or hell, this life or next life, there is no pleasure in material world. Stop it, stop endeavoring of it. He say, stop even thinking of it. ஏயாத்தி இங்கே என்ன சொல்கிறார், 1000 வருஷம் அது சொர்க்கத்திலேயோ பூமியிலையோ அல்லது நரகத்திலேயோ அல்லது எங்கே என்னாலும் எந்த வாழ்க்கையில் என்னாலும் அது திருப்தியை கொடுக்க போகிறதில்ல. அதனால் இதை செய்யாதீங்கன்றதோடு இல்லாமல் அவர் என்ன சொல்கிறார், அதை பற்றி நினைக்கவே வேண்டாங்கிறார். He has given it up. அவர் அதை விட்டுட்டார். To show us example. நமக்கு உதாரணமாக இருக்கிறார். And if you come next Sunday, you will see what happens. இப்போ அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தீங்கன்னா அடுத்தது என்ன நடக்குதுன்றது உங்களுக்கு தெரியும்.
But you know, he engaged in devotional service to Krishna. ஆனால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான், அவர் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டார், So we have கிருஷ்ண temple சேவையில் here. ஈடுபட்டார். Temple is meant for service to Krishna. ஸோ நம்முடைய இங்கே கோயில் அப்படின்றது வந்து கிருஷ்ண சேவைக்கானது. Temple is meant to develop attachment to Krishna and detachment from material world. கோயில் என்றது கிருஷ்ணர் மீதான பற்றை வளர்த்து கொண்டு பௌதிக விஷயங்கள் மீதான பற்றை துறப்பதற்கானது. It's a big misunderstanding all over the world that you should pray to God to give you material benefit, so you live happy life in material world. கடவுள்கிட்ட வந்து பௌதிக இன்பம் வேண்டி பிரார்த்திக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் மிகப்பெரிய ஒரு தப்பான எண்ணம். உலகம் முழுக்கவே இது இருக்கு. நமக்கு பௌதிக சுகம் வேண்டி கடவுள்கிட்ட வேண்டுறது புத்திசாலித்தனம் கிடையாது. We pray to God to love Him and serve Him and be attached to His lotus feet, so that we don't take birth in material world at all. கடவுளுக்கு அன்பு செலுத்தவும் அவருக்கு சேவை செய்யவும் தான் நம்ம பிரார்த்திக்கணும். அதனால தான் நம்ம வந்து மறுபடியும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் பிறவி எடுக்காமல் இருக்க முடியும். So that's the goal of life, to stop repeated birth on that. அதுதான் வாழ்க்கையின் குறிக்கோள். திரும்ப திரும்ப பிறக்கிறத நம்ம முதல்ல நிறுத்தணும். So I just like to take this opportunity in this assembly of devotees to say a few words. Our dear God sister, wife of Sanat Kumar Prabhu, Radha Mani Mataji, left body 2 days ago. இந்த பக்தர்களுடைய சங்கத்தில் சில வார்த்தைகள், இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி சில வார்த்தைகள் சொல்ல விரும்புகிறேன். 2 நாள் முன்னாடி நம்முடைய ஆன்மீக சகோதரி ராதாமணி மாதாஜி வந்து உடலை விட்டுடுக்காங்க. She got a heart attack. சனத்குமார் பிரபுவுடைய மனைவி. Yeah, from Mettur, Sanat Kumar. மேட்டூர். She got a heart attack. அவங்களுக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டது. And in short time, in 2 minutes, basically she left the body. 2 நிமிஷத்திலே வந்து குறுகிய நேரத்திலே அவங்க உடலை விட்டுட்டாங்க. And this great misfortune, great fortune happened. The husband was there and she chanted Krishna's name. The last words she said in her life was Krishna, and she left the body. இந்த துரதிர்ஷ்டமான ஒரு சூழல்லையும் ஒரு அதிர்ஷ்டமான விஷயம் என்ன நடந்தது அப்படின்னா, அவங்க கணவர் பக்கத்தில் இருக்கும்போதே அவங்க வந்து கடைசியாக கிருஷ்ண நாமத்தை சொல்லிட்டு அவங்க உடலை விட்டுருக்காங்க. So this is Krishna's blessing. This is great fortune. This is how saintly people leave the body, by chanting Krishna's name on their lips. இது மிகப்பெரிய ஒரு மங்களகரமான ஒரு அதிர்ஷ்டம்னு சொல்லலாம். இது வந்து பெரிய சாதுக்கள்லாம் இந்த மாதிரி கிருஷ்ண நாமத்தை சொல்லி தான் உடலை விடுவாங்க. So we are sad that we are missing her good association, because she was an amazing devotee. அவங்க ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு நல்ல ஒரு பக்தர். அவங்களுடைய சங்கம் இல்லையே என்ற வருத்தம் நமக்கு இருக்கு. She is always eager to serve devotees and Krishna. She used to cook tons of prasadam whenever devotees are going that area for book distribution or for store procuring. And selflessly she was serving husband, family and the devotees. எப்பவுமே அவங்க வந்து பக்தர்களுக்கும் பகவானுக்கும் சேவை செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வத்தோட உற்சாகமாக இருப்பாங்க. பல முறை பக்தர்கள் அந்த பக்கம் புத்தக விநியோகத்துக்கோ அல்லது கல் வாங்கிறதுக்காக பக்தர்கள் அந்த பக்கம் போகும்போதெல்லாம் அவங்க நிறைய சமைச்சு நிறைய பக்தர்களுக்கு சேவை பண்ணியிருக்காங்க. Always speaking good of others, never involved in any politics, controversy, criticizing, no Gramya Katha, very really jewel of the devotee. எப்போவுமே வந்து மற்றவங்க பற்றி நல்ல விஷயங்களை மட்டும்தான் பேசுவாங்க. மற்றவங்களை குறை சொல்கிறதோ கிராமிய கதை பேசுகிறதோ எப்பவும் இருக்காது அவங்க கிட்ட. Good wife, good mother, நல்ல மனைவியா, நல்ல grandmother, நல்ல மனைவியா, நல்ல தாயா, நல்ல பாட்டியா, இந்த மாதிரி பல விதங்கள்லாம் அவங்க நடந்துக்கிட்டாங்க. So Guru Maharaj given really nice name, Radha Mani. குரு மகாராஜ் வந்து ரொம்ப உண்மையிலே ராதா மணின்ற அந்த நல்ல பேரை கொடுத்திருக்கிறார். So she went home back to Godhead. That's what Shastra said. That's what Prabhupada said. அவங்க பகவானுடைய லோகத்துக்கு திரும்பி போயிருக்காங்க. இதுதான் சாஸ்திரமும் சொல்லுது, பிரபுபாதரும் சொல்றார். So yeah, we are sad. We want her association, but we are not sad in one way. We know she is with Krishna. ஒரு விதத்தில் நமக்கு வருத்தம் அவங்க சங்கம் இல்லைன்றதுனால, அதே சமயத்தில் வருத்தமும் கிடையாது, ஏன்னா அவங்க கிருஷ்ணருடைய சங்கத்தை பெற்றிருக்காங்க. So yeah, this is today we pray to Gaurnitai for her good destination.
அவங்க இலக்கு ரொம்ப நல்லதாக இருக்கணும்னு சொல்லி நம்ம இன்றைக்கி கவர்னிதாகிட்ட பிரார்த்திக்கலாம். And we remember her good deeds and good service. அவங்களுடைய நல்ல செயல்கள் நல்ல சேவையை எல்லாம் நம்ம நினைவுபடுத்திக்கலாம். Sometimes relatives who are not devotees, they get a little confused that why she died, why Krishna didn't help. சில சமயத்தில் உறவினர்கள் ஏன் கிருஷ்ணர் உதவி பண்ணலை, ஏன் கிருஷ்ணரை அவங்க இறக்கிறதுக்கு அனுமதிச்சார் அப்படின்ற மாதிரியான கேள்விகள்லாம் எழுப்பலாம். But actually Krishna really helped. That good husband who is devotee was right there and they were chanting holy name. That's the perfection of life. That is Krishna's arrangement. உண்மையிலேயே கிருஷ்ணர் அவங்களுக்கு உதவி தான் பண்ணியிருக்கிறார். ஏன்னா கணவர் பக்கத்தில் இருக்காங்க, அவங்க கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை சொல்லியிருக்காங்க. இதை விட வேற என்ன உதவி பண்ண முடியும்? They ask why Krishna took her. ஏன் கிருஷ்ணர் அவங்கள எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு மக்கள் கேட்கலாம். We are all in prison in material world. நம்ம எல்லாருமே இந்த பௌதிக உலகம்ன்ற சிறையில் இருந்துட்டு இருக்கோம். We are encaged in this body, we are encaged in this material universe. நம்ம எல்லாருமே இந்த உடல்ல சிறைப்பட்டிருக்கிறோம், இந்த உலகத்திலையும் சிறைப்பட்டவங்களா தான் இருக்கோம். We are all prisoners. நம்ம எல்லாருமே சிறையில் serving our sentence. நம்ம எல்லாருமே ஆயுள் கைதிகளா தான் இங்க இருந்துட்டு. So if government comes and release somebody, why us prisoners should complain? Oh, he had such a good company here. Why you are not keeping? Why this cruel government releasing? He had good time here in prison. இப்போ அரசாங்கத்துல இருந்து ஒரு அதிகாரி இப்போ ஒருத்தங்களை விடுவிக்கிறாங்க சிறையில இருந்து அப்படின்னா, அப்போ போய் ஏங்க இவர் இங்கே சிறையில் நல்லா தானே இருந்தார், இவரை ஏன் விடுவிக்கிறீங்கன்னு யாராவது கேட்பாங்களா? Does it make any sense? அப்படி கேட்டால் அது அர்த்தம் உள்ளதா? They are feeling sorry for her. She is in Vaikuntha looking at us, feeling sorry for us. Look at this fellow still in prison. எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்க, அவங்க இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்காக வருந்துறாங்க. ஆனால் இப்போ அவங்க அங்கே மேலேருந்து நம்மளை பார்த்து நம்ம இன்னும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருந்துட்டு இருக்கிறோமே அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்காக அவங்க வருந்துறாங்க. Definitely we are missing her holy association, satsanga. உறுதியாக அவங்களுடைய சத்சங்கம் நமக்கு இல்லைன்ற வருத்தம் நமக்கு இருக்க தான் செய்யுது. But she has achieved perfection. ஆனால் அவங்க பக்குவம் அடைஞ்சிருக்காங்க, பூரணம் அடைஞ்சிருக்காங்க. So that is real understanding. அதுதான் சரியான புரிதல். No? So Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Just one simple request. We'll be having a Janmashtami celebration on 19th. So we would like to have a little meeting with the different devotees. Srinivas Krishna Prabhu will just tell the names of devotees which we like to stay here for a short meeting.